I request the Principal Secretary, GID and Political, Shri Meena Garu, to hand over bouquet to the Honorable Revenue Minister, Shri Anagani Satyaprasad Garu. Sir, I extend my very warm welcome to the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, for the 4th Collectors Conference. And I would like to go on record and saying, Sir is one who believes in that real leadership is about transforming limitations to possibilities, because that is the road journey that we have made from the first Collectors Conference to the present Collectors Conference. I extend my warm welcome to the Honorable Revenue Minister, Shri Anagani Satyaprasad Garu, who is anchoring the Revenue Department and also the entire conference of the day. I extend my warm welcome to the Honorable Finance Minister, Shri Payavalu Kesavagaru, who is heading the Finance Department in the act of balancing the finances of the state. I extend my warm welcome to all the Honorable Ministers to this conference. I extend my warm welcome to the respected Chief Secretary, Shri Vijayanand Garu, who is the head of the entire administration, duly extending his guidance and support to all the departments. My warm welcome extends to all the special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries of all the departments, and also to the Principal Secretaries and Secretaries of the Honorable CMO. Extend my warm welcome to all the collectors, the newly joined collectors of the 6 to 8 districts who are here, and also those collectors who have a change of districts, and there are collectors who are continuing to head in the same district. So it's a mixture of all three. I extend a very warm welcome to all the district collectors so that you will get a good orientation this time. Founder of Amazon. We are stubborn on vision, but we are flexible on details. And that is what Honorable CM believes in. And I hope all the collectors will take a cue from this and see forward and look forward to seeing you in taking the programs ahead in your district. Thank you, sir. Now I call upon the respected Chief Secretary to give his address. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable Revenue Minister Garu, Honorable Finance Minister Garu, Director General of Police, Special Chief Secretaries, all Ministers, Secretaries, HODs, District Collectors and colleagues. Good morning. It is my privilege to extend a warm welcome to all of you to this 4th Collectors Conference convened under the chairmanship of our Honorable Chief Minister. This conference is an important platform where the policy directions, governance priorities, and implementation strategies will converge. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, we established a mechanism for structured periodic engagement between collectors, secretaries, and Honorable Ministers through these conferences to ensure seamless execution of government policies, review our progress, monitor the outcomes, deliberate on challenges, and collectively design the way forward. Under the Honorable Chief Minister's guidance, we have achieved significant progress in the areas of governance and reform. So far, 23 forward-looking and transformative policies have been launched, covering the spectrum of development, designed to attract investment, create employment, and ensure balanced regional development. Some of the policies like integrated clean energy policy, industrial policy, etc., are the real policies which bring a change in the entire state. Further, aviation and circular economy policies are also have been issued by the government. Similarly, we are maintaining strong momentum in GSDP growth with well-defined KPIs in the primary, secondary services and also in the service sector for monitoring the progress. We have institutionalized structured engagement by conducting 3 collectors conferences so far to align vision, policy and strategy. Grievance redressal has seen a disposal rate of 89.4%. Out of 11,23,538 grievances received, 10,04,545 have been redressed.
Further, innovative platforms like Madamitra, a WhatsApp governance platform, has expanded the service delivery, bringing more than 700 services to citizens. Today's agenda builds on these achievements and focuses on the way forward. The agenda for the 4th Collectors Conference has been carefully designed to provide a macroeconomic perspective and a sectorial review covering the core pillars of growth, governance, and welfare. The themes for discussion on the day one of the Collectors Conference are GSDP, welfare programs and empowerment, logistics and infrastructure, Swachh Bharat and circular economy. On the day two, we have human resource development and health, IT and IT-enabled services, revenue and revenue earning departments, law and order, and positive public perception. That the framework guiding all these deliberations is that of a result and outcome-oriented governance. Our focus is not only on schemes and inputs, but on measurable results, whether in terms of economic growth, employment generation, human development, or quality of life improvement for our people. I urge each of you to participate with the data-driven insights and innovative ideas and present well-researched and action-oriented presentations. With the leadership of our Honorable Chief Minister and the collective commitment of this team, we will continue to steer Andhra Pradesh towards inclusive growth, social justice, and sustainable prosperity. Thank you. Thank you, sir. Now I call upon the Honorable Revenue Minister for his address. అందరికీ నమస్కారం. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జరుగుతున్న 4వ కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్కి విచ్చేసినటువంటి డైనమిక్ విజనరీ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, నా సహచార మంత్రివర్యులకు, చీఫ్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు విజయానంద్ గారికి, రెవెన్యూ శాఖ స్పెషల్ సిఎస్ గారు గౌరవనీయురాలు జయలక్ష్మి గారికి, రాష్ట్ర డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గారికి, ఇతర అధికారులకు, అలాగే వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లకు, ఎస్పీలకు అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. లీడర్షిప్ ఇస్ ఎ సర్వీస్, నాట్ ఎ పొజిషన్ అని దృఢంగా నమ్ముతున్న మన నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సీఎం అంటే కామన్ మ్యాన్ అనే విధంగా నిత్యం అట్టడుగు వర్గాలకు ప్రజల్లో మమేకమై వారి సమస్యలు పరిష్కరించే నేత మన ముఖ్యమంత్రి గారు. అదే ఆయన యొక్క మార్గదర్శకమే మన అందరికి కూడా ఆదర్శం. ఆయన దారిలో మనమంతా ఈ ప్రభుత్వంలో కూడా నడుస్తూ ఉన్నాం. గత ప్రభుత్వం 5 ఏళ్ల అరాచక పాలనలో ఈ రాష్ట్రాన్ని 40 ఏళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్లిన పరిస్థితి అందరం చూసాం. ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి ఒకవైపు పునర్నిర్మించుకుంటూనే మరోవైపు ప్రజలకు అత్యుత్తమైన సేవల అందించడంలో ఏమాత్రం కూడా మనం వెనుకడు వేయటం లేదు. గత 15 నెలల్లో సూపర్ 6 అని చెప్పాం, సూపర్ 12 కార్యక్రమాలు మనం అమలు చేశాం. ద బెస్ట్ వే టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ టు లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ అదర్స్ అని మంచి నమ్మకంతో మన ముఖ్యమంత్రి గారి బాటలో మనం అందరం కూడా నడుద్దాం. ఈ భయానక గత ప్రభుత్వం యొక్క పాలన తర్వాత ఏపీ బ్రాండ్ను తిరిగి పునర్నిర్మించేందుకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, యువనేత నారా లోకేష్ గారితో పాటు మనందరం కూడా అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నాం. గత ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రజలకు నమ్మకం కోల్పోయారు. ఈ 15 నెలల కాలంలో కూటమి ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ఆఫీసెస్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అనే విశ్వాసాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగాం. ఈ ప్రభుత్వం అంటే మన ప్రభుత్వం మంచి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి మనం చాలా బ్రహ్మాండంగా నిరూపించుకునే పరిస్థితి మనం ఈ 15 నెలల్లో చూసాం. ఒకవైపు అభివృద్ధి, మరోవైపు సంక్షేమం, ఒకవైపు సంపద సృష్టి, మరోవైపు సంపద సమపంపిణీ, ఒకవైపు ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్త, మరోవైపు ప్రతి ఇంటి నుండి పేదరికాన్ని తరిమి కొట్టాం. ఇదే మా ఉమ్మడి అజెండా. ఈ లక్ష్యాల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. ఇందుకోసం ఎన్నో సంస్కరణలు ఈ 15 నెలల కాలంలో మనం తీసుకుని వచ్చాం. ఈ కాలంలో గాడి తప్పిన రాష్ట్రాన్ని దారిలో పెట్టాం. ఇక నుండి పరిగెత్తాల్సిన సమయం ఆసన్నమైనది. మన విజనరీ లీడర్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినట్టు మనం 18% వృద్ధి రేటుకు సాధించాల్సి ఉంది. విజన్ 2047 స్వర్ణాంధ్ర సాధన కోసం మీరంతా కష్టపడి పనిచేయాల్సిన సమయం ఇది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు సమాజ నిర్మాణం కోసం కులాల మధ్య అసమానతలు పోవాలని కోరుకున్నారు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సమాజంలో ఆర్థిక అసమానతలు కూడా పూర్తిగా నిర్వహించాలి, అప్పుడే సమాజం ఏర్పడుతుందని చెప్పి నమ్మి పేదరికం లేని రాష్ట్రం తీర్చిదిద్దడం కోసం P4 అనే కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టారు. ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవటం మనందరి పూర్వజన్మ సుకృతం. అందుకే పబ్లిక్ సర్వీస్ మస్ట్ బి మోర్ దాన్ డూయింగ్ ఎ జాబ్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ హానెస్ట్లీ. ఇట్ మస్ట్ బి కంప్లీట్ డెడికేషన్ టు ద పీపుల్ అండ్ ద నేషన్. ప్రజాసేవకు అంకితమైన మనం అందరం పనిచేయాల్సిన తరుణం ఇది.
ఇక్కడ నేను మీకు కలిగిన ప్రత్యేక స్థానాన్ని గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. మీరు కేవలం ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రమే కాదు, ప్రతి జిల్లాలో ప్రభుత్వానికి ముఖ చిత్రం. సాధారణ పౌరులకు మీరు ప్రభుత్వం. ఇది మీకు గౌరవం మాత్రమే కాకుండా ఒక పెద్ద బాధ్యత కూడా. అందుకే అందరం కలిసి కష్టపడదాం, అందరం కలిసి రాష్ట్రాన్ని నంబర్ 1గా నిలబెడదాం. గత ప్రభుత్వం అసమర్థం, మితిమీరిన అవినీతి కారణంగా రెవెన్యూ శాఖ భ్రష్టు పట్టింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రెవెన్యూ శాఖని ప్రజలకు అత్యధికంగా మనకి ఫిర్యాదులు అందాయి. వీటి గురించి మనం గత 3 కలెక్టరల్ సమావేశాలను కూడా చర్చించుకున్నాం. మీరందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, ఈ ప్రభుత్వం విజయాన్ని కొలిచేది ఏదో ఫైళ్లతో కానీ నివేదికలతో కానీ కాదు. ఒక పౌరుడు రెవెన్యూ సేవను ఎంత త్వరగా ఎంత నాణ్యతంగా పొందగలడో అనేదే ముఖ్యం. రెవెన్యూ శాఖను పటిష్టం చేసేందుకు అనేక సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ప్రజా సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించుకునేందుకు ప్రజా పరిష్కార విధానం PGRSను తీసుకొచ్చాం. దీన్ని ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా అమలు చేస్తూ ఉంది. ఇందులో వచ్చే ప్రతి సమస్యను పరిష్కారం చూపిస్తూ ఉంది. థర్డ్ పార్టీ ఆడిటింగ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. PGRSలో తిరస్కరించబడినటువంటి దరఖాస్తులు రాష్ట్ర స్థాయిలో మరియు జిల్లా స్థాయిలో రిటైర్డ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అలాగే తహసీల్దార్ నేతృత్వంలో ఆడిట్ బృందాలను ఆడిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. వారు పిటిషనర్ కేసు వారీగా చూస్తూ ఉన్నారు. తిరస్కరించిన ప్రతి ఒక్క ఉత్తర్వును కూడా స్పీకింగ్ ఆర్డర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా నాలా చట్టాన్ని రద్దు చేయడం, భూ యజమానులకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు అలాగే రియాలిటీ సంస్థలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కు బాటలు వేశాం. రీసర్వే చేసిన గ్రామాల్లో రాజముద్రతో పాటు QR కోడ్తో కలిగిన కొత్త 21 లక్ష కొత్త పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వీటిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా అతి త్వరలో పంపిణీ చేయబోతా ఉన్నాం. ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వడం మన ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. దీనిని ఎవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాదు, రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వెంటనే భూ యజమానికి సుమోటోగా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం ఇచ్చేలాగా కసరత్తు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలు ఆస్తులకు భద్రత కల్పించడం కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. అందులో భాగంగానే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం. భూ కబ్జా నిరోధక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం. భూములను చెరబట్టే వారి తాట తీస్తాం, 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష వేయిస్తాం. ఫ్రీ హోల్డ్ భూముల్లో జరిగిన అవకతవకలు నిగ్గు తేలుస్తూ ఉన్నాం. పేదలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు చర్యలు మేము తీసుకుంటాం, మార్పులు చేర్పులు చేస్తాం. ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాల కోసం నాతో పాటు 6 మంత్రులతో GOMను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే 5 సార్లు సమావేశమై ఈ GOMలు పలు కీలక అంశాలపై చర్చించింది. గత ప్రభుత్వం దురుద్దేశంతో ప్రజలు ప్రైవేటు భూములన్నీ కూడా 22A కింద పెడితే వాటిని పరిశీలించి నిషేధిత జాబితాను తొలగించమని చెప్పి కలెక్టర్లకు ఆదేశించడం జరిగింది. వీటిపైన మీరు యాక్టివ్గా పనిచేయాలి. అటువంటి భూములను గుర్తించి వెంటనే నిషేధిత జాబితా నుండి తొలగించాల్సిన బాధ్యత మీకుంది. జాయింట్ LPL కారణంగా చాలా ఇబ్బందులు, చాలా రీసర్వే, చాలా నష్టం జరిగింది. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవతో ఏదైతే ఫీజు ఉందో 500 రూపాయల ఫీజు కూడా మనం రుసుముని మాఫీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికి దాదాపుగా 1,00,000 పైచిలకు LPMలు మనం ఇవ్వగలిగాం. ఇంకా ఎక్కడన్నా కూడా అర్జీలు ఉంటే అవి వెంటనే మీరు తీసుకుని పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. తప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ జరగకుండా రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో కూడా భారీ మార్పులు తీసుకొచ్చాం. ప్రభుత్వ భూములను తప్పుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే వాటిని రద్దు చేసే అధికారులు కలెక్టర్లకు ఇప్పటికే ఇచ్చాం. ప్రైవేట్ వ్యక్తుల భూములతో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే కూడా రద్దు చేసే విధంగా చట్టాల్లో మార్పులు తెచ్చాం. దానిపైన ఉత్తర్వులు అంటే త్వరలోని విధి విధానాలు కూడా ప్రకటించబోతా ఉన్నాం. వ్యవసాయ భూములను మాదిరి అర్బన్ ల్యాండ్కు కూడా ఆటోమేటేషన్ను విజయవంతంగా చేస్తూ ఉన్నాం. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు ఆగస్టు 5వ తారీఖున గుంటూరులోని కొరటుపాడు SRO ఆఫీస్కు వెళ్ళి అక్కడ అర్బన్ ల్యాండ్ మ్యూటేషన్ను ప్రారంభించాను. దీన్ని రాష్ట్రంలో త్వరలో మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా విస్తరిస్తూ ఉన్నాం. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మరియు ఇతర ప్రక్రియలన్నీ కూడా సులభతరం చేయడం కోసం, అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వెంటనే 15 నిమిషాలు రిజిస్ట్రేషన్ ముగించుకుని డాక్యుమెంట్ ఇచ్చే విధంగా స్లాట్ బుకింగ్ మరియు డాక్యుమెంట్ డెలివరీ సిస్టమ్ కూడా మొదలుపెట్టడం జరిగింది. అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి ఆలోచనతో వారసత్వ భూముల హక్కు కల్పించే వాటిపైన ఫీజు కూడా 10 లక్షల రూపాయలు విలువ కలిగిన ఆస్తులు రాయించుకుంటే కేవలం 100 రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా, అదే 10 లక్షల రూపాయలు దాటితే 1000 రూపాయలు ఫీజు కట్టించే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ముఖ్యంగా గౌరవ యువ నాయకులు నారా లోకేష్ గారి చొరవతో ఏదైతే అన్అబ్జెక్షనబుల్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ రెగ్యులైజ్ చేసే విధంగా GO నంబర్ 30 కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అది స్టార్టింగ్ మంగళగిరిలో జరిగింది, కానీ ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పేదవారికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దాన్ని అందరూ కూడా
ఎన్లైటన్ చేసి చైతన్యపరిచి ప్రజల్ని అది ఉపయోగపడే విధంగా, అంటే ఎవరో బలిచిన వారిలో డబ్బున్న వాళ్ళు కాకుండా పేదవాడికి ఉపయోగపడే విధంగా ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుకుంటూ ఉంటారో ఎప్పుడు పేదవారికి మంచి చేస్తేనే మనకి మంచి జరుగుతుందని, ఆ విధంగా ఈ యొక్క జీవోను కూడా మనం అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలాగే యుఎల్సి భూముల క్రమబద్ధీకరణ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేపట్టాం. రైతులకి మేలు చేసే విధంగా నీటి తిరువానిపై ఉన్నటువంటి 85 కోట్ల రూపాయల వడ్డీని కూడా మాఫీ చేశాం. రీసర్వే 2.0 పగడ్బందీగా చేస్తా ఉన్నాం. గత అనుభవాలను గమనంలో ఉంచుకొని ఫిర్యాదు రహిత సర్వీసును పూర్తిగా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మీరంతా ఎప్పటికప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ సమీక్షలు చేస్తూ ఎక్కడైనా తప్పులు వస్తే సరి చేస్తూ రీసర్వేని సకాలంలో పగడ్బందీగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు రికార్డులన్నింటినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో డిజిటలైజేషన్ చేసి ఆ రికార్డులను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుతాం. తద్వారా వివాదాలకు తావు లేకుండా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తాం. అందులో భాగంగానే జిఐఎస్ మ్యాపింగ్ కానీ మార్పులను లోనుకొని రికార్డుల కోసం బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. ఆధార్ ఈకేవైసీ ఆధారిత డిజిటల్ ధృవీకరణ ద్వారా పునరావృతం మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ దశలను తొలగించడంతో పేపర్ వర్క్ను తగ్గిస్తూ ఉన్నాం.